गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने और पूरे देश में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर देशव्यापी गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत नवसारी जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। साधु संतों और गौभक्तों ने बताया कि यह अभियान चरणबद्ध तरीके से कश्मीर से कन्याकुमारी तक 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है। अभियान के प्रतिनिधियों ने कहा कि महात्मा गांधी की भी इच्छा थी कि देश आजाद होने के बाद गोहत्या पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता के दशकों बाद भी ये मांग पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने कांग्रेस तथा वर्तमान केंद्र सरकार पर गाय संरक्षण के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि अभियान के पहले चरण में तहसील स्तर पर मामलतदारों को ज्ञापन सौंपे गए थे, जबकि दूसरे चरण में जिला कलेक्टरों को ज्ञापन दिए जा रहे हैं। आगामी चरण में राज्य सरकार के सचिवों और उसके बाद केंद्र सरकार को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। अभियान के प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि सरकार गाय को राष्ट्रमाता घोषित नहीं करती और गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय नहीं लेती तो भविष्य में देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार से इस विषय पर जल्द निर्णय लेने की अपील की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधु संत, गौभक्त तथा विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः, बोलो गौ माता की जय। बहुत सुंदर भारत में आज जो गौ माता दुखी है वो दुखी नहीं होवे और राष्ट्रमाता घोषित हो जाए, इसके लिए समस्त सनातनी हिंदू रात दिन एक करके गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत सरकार आने वाले समय में ये जो संकल्प लिया है हिंदू लोगों ने वो पास होगा होगा न होगा। इसलिए आज मंगलमय विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जी, जय श्री राम, जय गौ माता। गौ सम्मान आह्वान अभियान आ एक हस्ताक्षर अभियान संपूर्ण भारत देश में चाली रह्यु छे। कश्मीर थी कन्याकुमारी सुधी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में आज 27 जुलाई 2026 ना रोज संपूर्ण भारत देश में एक ज दिवसे एक ज समय संपूर्ण भारत में आ आवेदन पत्र जिला कलेक्टर ने अपाया है। અને એમાં એવી ગૌ ભક્તોની સમસ્ત સમાજ હિન્દુ સમાજની એવી લાગણી છે, એવી માંગણી છે કે ગૌ માતાને રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરવામાં આવે। અને આ જે ગૌ સન્માન આહવાન અભિયાન આ જે આંદોલન છે એ આંદોલન જે છે એ તબક્કા વાઇઝ ચાલી રહ્યું છે। આ આંદોલન જે છે એમાં 27 એપ્રિલના રોજ જે દરેક તાલુકામાં મામલતદાર અધિકારીઓને આવેદનપત્ર અપાયા, એના પછી આજે 27 જુલાઈના રોજ જિલ્લા કલેક્ટરોને આવેદનપત્ર અપાયા। એના પછી 3 મહિના પછી 27 ઓક્ટોબર 2026 રોજ રાજ્ય સરકારના સચિવોને આવેદનપત્ર અપાશે સાધુ સંતો દ્વારા। અને એના પછી બી જો સરકાર ગાયને રાષ્ટ્રમાતા જાહેર નહીં કરે તો આવેદનપત્ર કેન્દ્ર સરકારને અપાશે 27 ફેબ્રુઆરી 2027 રોજ। અને સાધુ સંતો દિલ્હી પહોંચીને કીર્તન કરશે અને એના પછી 15 ઓગસ્ટ 2027 સુધી સાધુ સંતો અને ભારત દેશના તમામ સનાતની હિન્દુઓ રાહ જોશે કે નરેન્દ્ર મોદીજી લાલ કિલ્લા ઉપરથી 15 ઓગસ્ટના દિવસે એ છેલ્લામાં છેલ્લી તક છે, જો ત્યાર સુધી ગાયને રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરવામાં ન આવી તો 16 ઓગસ્ટ 2027 થી સંપૂર્ણ ભારત દેશમાં સાધુ સંતો દ્વારા એવો આંદોલન થશે કે આ જે છાત્રોનો આંદોલન થયો એમાં તો સરકારે એક મંત્રી ગુમાવવો પડ્યો, પણ આ સરકાર આખીને આખી પડી જશે। કારણ કે 70 વર્ષ કોંગ્રેસે કંઈ નથી કર્યું અને 14 વર્ષથી ભાજપ સત્તામાં છે, જે હિન્દુઓ રામ મંદિરના નામે, રામ ભગવાનના નામે, ગાયના નામે વોટ લેતી છે, પણ છતાં એમણે આજ સુધી ગાય માટે કંઈ નથી કર્યું। જો હવે સરકાર ગાય માટે કંઈ નહીં કરે તો સરકાર પડવાની તૈયારી કરી લે એ ચોક્કસ છે। जी, समग्र भारत देश में गाय माता राष्ट्रमाता घोषित थाय अने गौ हत्या बंद थाय ए माटे ज्यारथी आपणो देश आजाद थयो त्यारथी गांधीजीनी पण इच्छा एवी हती के भारत देश स्वतंत्र थाय एटले पहेलुं काम ए ज थवुं जोईए के गौ हत्या बंद थवी जोईए। भारत देश आजाद थई गयो, आज वर्षो वीती गया छतां गायनी परिस्थिति एवी ने एवी ज छे। कांग्रेसे 70 वर्ष राज कर्युं, आज भारतीय जनता पण 14 वर्षथी राज्यमां छे, सत्ता पर छे, छतां गाय माटे कंई विचार्युं नथी। એટલે સમગ્ર સાધુ સંતો આખા ભારત દેશના એક મંચ ઉપર આવી અને ગૌ સન્માન આહવાન અભિયાન ચલાવી રહ્યા છે। આ અભિયાન સમગ્ર ભારત દેશમાં કશ્મીરથી કન્યાકુમારી સુધી ચાલે છે। આ અભિયાનમાં તબક્કાવાર મામલતદારથી, કલેક્ટરથી, સચિવથી માંડી અને પછી છેલ્લે વડાપ્રધાન સુધી આવેદનપત્રો અપાવવાના છે। અને ત્યાર પછી પણ જો ગાયને રાષ્ટ્રીય ઘોષિત સરકાર નહીં કરે તો બહુ મોટું આંદોલન થવાની શક્યતા છે। આજે હમણાં દિલ્હીમાં ટૂંક સમયમાં આંદોલન થયું છાત્રોનું, એ આંદોલન તો આના સામે કાંઈ નહીં કહેવાય। એટલે મારે મોદી સરકારને એક હાથ જોડીને નમ્ર વિનંતી છે કે આ સનાતનીઓએ અને સમગ્ર હિન્દુએ તમને જે ખોબે ખોબે મત આપ્યા છે એ ફક્ત ને ફક્ત કાશ્મીરમાં 370 હટે રામ મંદિર બને અને ગાય
રાષ્ટ્રમાતા ઘોષિત થાય અને ગૌ હત્યા બંધ થાય, ગાયના જે કતલખાનાઓ ચાલે છે એ બંધ થવા જોઈએ એમ સમજીને સમગ્ર હિન્દુ સમાજે તમને મત આપ્યા છે. તો અમારી આશા એ જ છે કે તમે સત્તા પર છો, તમે ગાય માટે વિચારી શકો એમ છો, તમે જ ગાયને રાષ્ટ્રમાતા ઘોષિત કરી શકો એમ છો. તમે જો આ કામ કરશો તો યુગો યુગો સુધી લોકો તમને યાદ કરશે. પણ તમે જો આમાં ધ્યાન ન આપ્યું તો જેવી હાલત કોંગ્રેસની થઈ એવી હાલત ભારતીય જનતા પાર્ટીની પણ થશે. આ જે વિદ્યાર્થીઓનું આંદોલન થયું છે એ તો કાંઈ નહીં કહેવાય. જો આ ગાય માટે આંદોલન થશે આખા સમગ્ર ભારતમાં, આમાં તો તમારો એક મંત્રી ગયો છે, પણ જો ગાયનું તમે ના વિચાર કર્યો તો તમારી સરકાર પણ જવાની શક્યતા પૂરેપૂરું છે. એટલે મારે તો હાથ જોડીને વિનંતી છે આ સરકારને કે વહેલી તકે તમે ગાયને રાષ્ટ્રમાતા ઘોષિત કરો.